Namaste. Dear friends, in our today's episode, we are dealing with Tvardhaka Vakyamulu. These are Ardhasahita Vakyamulu. Rupasrita, Prakriyasrita, Ardhasrita. 3 divisions are there. And at present, we are dealing with Ardhasrita Vakyamulu. In that Ardhasrita Vakyamulu, we are today trying to learn about Tvardhaka Vakyamulu. Tvardhaka, by listening the word itself, we know that we are adopting the name from mother language Sanskrit. In Sanskrit, there is dhatu and pratyayama, where a suffix can come and add to a word. That word is called dhatu. Sometimes we will call it as verb word, kriya padama. When a suffix is coming and joining to a dhatu, means Mula Padam, and giving more clarity in the meaning and more clarity in the word itself about what it is telling to us. That is called as suffix, and in Sanskrit we are calling it as Pratyayamu. We have taken the same thing in Telugu also as Vibhakti Pratyayamulu. So, Tva is the, as Sanskrit language has set some rules for the words, for dhatus, which are dhatus, or which are the words telling about some action words, kriya padamulu. They have given a subdivision in pratyayamulu as krut pratyayamulu. You may be understanding that. Krut means krutyamu, action. When that action has been already done, we will call it into bhutakalika pani. Krut pratyayamo bhutakalikam. It has been done already, but the subject want to do more and more works. He don't want to stop there itself. So that action will become as incomplete action. As the subject want to do more and more, he don't want to satisfy himself with one work. That work will become incomplete, and some more works will add to that sentence, and they are also asamapaka kriya, incomplete words, action words. Only at the last there will be one word with complete action, which will tell that he has done it and it is enough. And there we will keep one full stop. In between, wherever these incomplete, already done works will come, we will go on keeping commas to that. So we are today learning Tvardhaka Vakyamu. In Tvardhaka Vakyamu, how many action words will come? Will it come as past tense words, complete words, or incomplete words? And how this word Tvardhakamu will work in Sanskrit language. Before understanding its importance, first let us have a glance about how it is working in Sanskrit language, and then how we are adapting it to our Telugu Vakyam. Thank you one and all. Please bless me. నమస్తే. ఈనాటి మన తెలుగు వాక్యంలో మనము త్వార్థక వాక్యముల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. త్వార్థకము అనే పదము మనము సంస్కృత విభక్తి ప్రత్యయం నుంచి గ్రహిస్తున్నాము. తల్లి సంస్కృతంబు ఎల్ల భాషలకు అని మనం వింటూనే విన్నాము. అదేవిధంగా సంస్కృత మర్యాదని గౌరవిస్తూ మనము తెలుగు వాక్యానికి కూడా త్వార్థక వాక్యము అని నామకరణం చేసుకున్నాము. అంటే భూతకాలిక అసమాపక క్రియలు గల వాక్యాన్ని త్వార్థక వాక్యము అని, అందులో ఉండే క్రియాపదాలని త్వార్థక క్రియాపదాలు అని కూడా మనము అనుకుంటూ ఉంటాము. శబ్దములకు మాత్రమే మనము గౌరవిస్తున్నాము. మన తెలుగు అర్థ వివరణలో ఏ విధముగా విభక్తి ప్రత్యయం పనిచేస్తుంది అన్నప్పుడు మనము కొన్ని సులువైన పద్ధతులని
సులువైన విభక్తులని, సులువైన వ్యాకరణ రీతుల్ని కూడా మనము అవలంబిస్తున్నాము. అసలు మనం ముందు ఈ త్వార్థకము అని వింటూనే ఉన్నాం, కానీ అసలు ఆ త్వార్థకము అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని కనుక మనం గమనించి గ్రహించగలిగితే తెలుగులో ఆ విషయం మరింత సులువైపోతుంది, పదము మనకి సుస్పష్టంగా గోచరిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో మనమందరము కలిసి ఆ త్వార్థకము అనే పదము ఏ విధంగా ఏర్పడ్డది, అందులో ఉండే ధాతువు ఏమిటి, ప్రత్యయం ఏమిటి అనేది గమనిద్దాము. రండి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ఇక్కడ త్వార్థక వాక్యాల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము 9వ ఎపిసోడులో. ఇందులో భూతకాలిక అసమాపక క్రియావాక్యములు, త్వార్థక వాక్యములు అనే వాటికి 2 నియమాలు ఉండాలి. మొట్టమొదటిది, అది అప్పటికే జరిగిపోయిన క్రియ అయి ఉండాలి. వచ్చాడు, తిన్నాడు, చూశాడు, చదివాడు, పడుకున్నాడు, అల్లరి చేశాడు, గంతులేశాడు, అంతా అయిపోయింది. కానీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ కర్త ఇంకా కొన్ని పనులు చేయాలనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు ఆ పనిని అలా చేసి వచ్చి చదివి తిని చూసి నిద్రించాడు. ఇన్ని ఈ ఈ ఈ ఈ అనే అచ్చు ఎప్పుడైతే చేరుతోందో, చూసి, తిని, ఆడు ఆడి, అలా ఈ ఈ ఈ అనే అచ్చు చేరి ఆ పదాన్ని అసమాపకంగా చేస్తుంది. మనం కిందటి ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాము, ఉత్తులకు అచ్చు పరంబగునప్పుడు సంధి నిత్యము అని నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే తిను, చూచు, పాడు, చదువు, ఈ విధంగా ఉకారాంతంగా హ్రస్వ ఉకారం ఉన్న పదాలన్నీ కూడా క్రియాపదాలు ఎప్పుడైతే ఈ అనే అచ్చు వచ్చి చేరుతోందో ప్రత్యయంగా చూచి, తిని, పాడి, ఆడి, ఈ విధంగా ఇకారాంత పదంగా కూడా చేరుతోంది. సరే, ఇదంతా గ్రహించే ముందర అసలు సంస్కృతంలో ఏం జరుగుతోంది అనేది ఒక్కసారి విహంగ వీక్షణం అలా చూద్దామంటే, దాని గురించి చూసి గ్రహించే ప్రయత్నం చేద్దాం, గమనించి గ్రహిద్దాం. రండి, ఇక్కడ సంస్కృతంలో ఏం చేశారంటే ధాతువుకు కానీ క్రియాపదానికి కానీ కొన్ని ప్రత్యయాలను చేర్చి ఆ పదానికి స్పష్టత ఇస్తున్నారు. అప్పుడు వచ్చే ప్రత్యయాలని కృత్ ప్రత్యయములు అని అంటారు. మనం వింటూనే ఉంటాము, కృత్యము, పాపకృత్యము, మంచి కృత్యము, కృత్నించ కృత్యము, పని. ఆ కృత్ ప్రత్యయాలు ఏమైనాయంటే ఇంకా విభజింపబడ్డాయి. అసలు ప్రత్యయాలే విభజింపబడ్డాయి. అందులో మొదటి వర్గంగా కృత్ ప్రత్యయాలను విభజించారు. ఆ విభజించిన మొదటి వర్గమైన కృత్ ప్రత్యయాలు మరింత విభజింపబడ్డాయి మనందరికీ అర్థమయ్యేందుకు. అందులో మొట్టమొదటగా వస్తున్నది కిత్వా, కా కింద తావత్తు, తర్వాత వావత్తు. ఇది సంశ్లేషాక్షరం. ఒక అక్షరం ఉంది, దాని కింద 2 ఒత్తులున్నాయి. అంటే 3 అక్షరముల కలయిక అయిన త్వా అనేది వస్తుంది. త్వా అనేది పదం చివర వచ్చి ఆ పదం యొక్క అర్థాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది కాబట్టి దానిని త్వార్థక ప్రత్యయము అని అన్నారు పెద్దలు. ఇప్పుడు ఆ త్వా అనే అర్థం ఇచ్చే ప్రత్యయము ఇలాంటి ధాతువులకి వస్తుంది. ధాతువు అంటే మూల పదము. మన తెలుగు వాళ్ళం ప్రాతిపదిక అని అంటున్నాము దాన్నే. ఆ పదానికి ఒక విభక్తి ప్రత్యయాన్ని కానీ ఒక 2-3 అక్షరాల్ని కానీ చేరిస్తే ఆ పదము మరింత స్పష్టతని పొందుతుంది. ఇదే మనము పద విశ్లేషణము అన్నప్పుడు కొన్ని ప్రిఫిక్స్లు, కొన్ని సఫిక్స్లు అంటూ పదము ఏ విధంగా విశ్లేషించబడుతుంది అనే దాని గురించి గమనించాము. ఇప్పుడు కూడా
ఈ వాక్య ప్రేరణలో కూడా ఈ త్వార్థక వాక్యం అనే దాన్ని తెలుసుకునే ఈ విషయంలో కూడా మనము త్వార్థక ప్రత్యయము అంటే ఏమిటి, అది ఏ ఏ పదాలకు తర్వాత మాత్రం వస్తుంది, ఇది నేను చెప్పేది కాదు. అలంకారికులు నిర్ణయించిన సూత్రం ప్రకారమే, ఆ విధానం ప్రకారమే దాన్ని గౌరవిస్తూ అక్వా అనే ప్రత్యయము ఆ ధాతువుకు తర్వాత ఆ క్రియాపదమునకు తరువాత వచ్చి ఏ విధముగా ఆ పదమునకు కొత్త రూపును, కొత్త అర్థమును ఏమాత్రము సందేహము లేకుండా స్పష్టత రూపంలో మనకి అందిస్తుందో గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇక్కడ ఈ ప్రత్యయము కొన్ని పదములకు త్వాగా, మరికొన్ని పదములకు త్వాగా ఈ ఉక్కుని తొలగించేసుకుని వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్నవి చదువుకుని దాని తర్వాత వీటి గురించి మనము ఆలోచిద్దాము. మొట్టమొదట త్వార్థక వాక్యములు అంటే భూతకాలిక అసమాపక క్రియావాక్యములు. భూతకాలానికి సంబంధించినవి, ఆ క్రియ పూర్తి కాలేదు, ఇంకా వేరే క్రియలు చేస్తున్నాడు కర్త, దాని గురించి తెలిపే వాటిని త్వార్థక వాక్యములు అని మన వాళ్ళు నిర్వచించారు. ఈ పదాన్ని మనము సంస్కృత భాష నుంచి తీసుకున్నాము. ఈ త్వార్థక ప్రత్యయములు అనేది సంస్కృత భాష మర్యాదను గురించి గ్రహించి మనము కూడా మన తెలుగు పదాలకు కూడా త్వార్థక వాక్యములు అని నామకరణం చేసుకున్నాము. ఆ త్వార్థక వాక్యములు ధాతువునకు కాని క్రియాపదమునకు కాని చివర కృత్ అనే ప్రత్యయ విభాగంలోనే వస్తాయి. కృత్ అనే ప్రత్యయ విభాగంలో సంస్కృత ప్రత్యయాలు కూడా విభజింపబడ్డాయి, వర్గీకరింపబడ్డాయి. అందులోని ఒక వర్గము కృత్ వర్గము, కృత్ ప్రత్యయ వర్గము. కృత్ అంటేనే ధాతువుని తీసుకుంటే మనము కృత్యము అనే తెలుగు పదాన్ని ప్రథమా విభక్తి అయిన ము అనే వర్ణకాన్ని చేర్చుకుని కృత్యముగా మనం వాడుతూనే ఉన్నాము తత్సమ పదంగా. ఈ విధంగా అకృత్ ప్రత్యయ వర్గము, విభాగము తనలో మరికొన్ని విభాగాలను చేసుకుంది మరింత స్పష్టతని అందించేందుకు. అందులోని విభాగమే త్వా, త్వా, కా, త, వా అనేవి దీర్ఘ ఆతో కలిసి ఉన్నాయి. త్వా అనే సంశ్లేషాక్షరం. ఆ త్వా అనేది కొన్ని పదములకు త్వాగా వస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే భుజ, దీన్నే మనం ఇప్పుడు కూడా భుజించుట, భోజనము అనే పదాన్ని వాడుతున్నాము. మా ఇంటికి భోజనానికి రండి, మేము భోజనానికి వెళ్ళాలి, వన భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈ భుజ అనే ధాతువు భుజించుట, భోజనము అనే పదాలుగా మన తెలుగు భాషలో కూడా వ్యవహారంలో ఉంది. ఈ భుజ అనే ధాతువుకి ఈ త్వా, ఈ భుజ అనేది ఏంటి, క్రియని తెలియజేసేది. వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన రూల్స్ లో సంస్కృత భాష ప్రకారంగా, సంస్కృత భాష సిద్ధాంత ప్రకారంగా ధాతువు క్రియాపదం కనుక అయి ఉంటే దాని తర్వాత ప్రత్యయంగా ఇక్వా అనేది వచ్చి ఆ పదాన్ని సమర్థవంతం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ భుజ అనే ధాతువులో ఈ జ అనేది లోపించి, ఈ జ అనేది లోపించి త్వా, భుజ, త్వా ఇది ధాతువు. ఇది ప్రత్యయం, త్వా ప్రత్యయం, ఇది ధాతువు. ఈ ధాతువు, ఈ ప్రత్యయం చేరి ధాతువుకి ఈ జ అనే దాన్ని లోపం చేసి ఇది రెండు కలిసి భుక్త్వా తిన్నాడు అని భూతకాలిక పదంగా చేసింది. ఈ భుక్త్వా అనే పదానికి కూడా రకరకాలుగా చెప్తారు. ఆహారం మాత్రమే కాదు, ప్రకృతి సౌందర్యమే కాదు, భోగాలను అనుభవించడమే కాదు, ఏవైనా భుక్త్వా అని అంటారు అని.
సరే, దాన్ని అంతటితో మనం వదిలేసేద్దాం. ఈ త్వా అనే ప్రత్యయము అన్ని ధాతువులకి, అన్ని పదాలకి త్వాగానే వస్తుందా అంటే కాదు. కొన్నిటికి త్వాగా వస్తుంది, కొన్నిటికి ఆ ఉక్ అనే మొదటి దాన్ని తీసివేసేసుకుని త్వాగా వస్తుంది. త్వా త్వా అని వస్తుంది. కొన్నిటికి త్వా పలుకుతుంది, త్వాగా వస్తుంది. మరికొన్ని పదాలకి త్వాగా వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనము కొన్ని పదాలలో త్వాగా వస్తుంది, మరికొన్ని పదాలలో ఇక్కడను తొలగించేసుకుని త్వాగా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జ్ఞా అనేది ధాతువు, త్వా అనేది ప్రత్యయం. జ్ఞాత్వా ఇక్కడ క్ అనేది లోపించింది. శ్రుత్వా జ్ఞాత్వా అన్నప్పుడు మనం త్వా అని మాత్రమే అంటున్నాం. భుక్త్వా అన్నప్పుడు గ్ కూడా కలిసి భుక్ భుక్ భుక్త్వా అని పలుకుతున్నాం. తెలుగు వాక్యంలో త్వార్థక శబ్దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించింది, కానీ మనము మన తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మన విభక్తుల్ని తెచ్చుకుని మన పదాలను చేర్చుకుని వాటిని ముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగానే ఉపసర్గ ముందు వస్తుంది, తర్వాత వచ్చేదాన్ని ప్రత్యయము అంటారు అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. అదే విధంగా తెలుగు భాష ఆ నామమును మాత్రము స్వీకరించింది, గౌరవించి. కానీ అందులో జరిగే ప్రక్రియా విధానము తెలుగు భాష తనదైన సొంత బాణిని అవలంబించింది. ఆ సొంత బాణి ప్రకారము ఒక స్వార్థక అంటే భూతకాలిక అసమాపక క్రియావాక్యంలో ఏమేమి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మనకి ఇది స్వార్థక వాక్యము అని ఒక సూచనని ఇస్తూ స్పష్టం చేస్తూ ఉంటాయి అనే వాటిని గమనిద్దాము. ఈ భూతకాలిక అసమాపక క్రియావాక్యము భూతకాలంలో ఉంటుంది. మొదటి నిబంధన ఈ అను అచ్చుతో ముగుస్తుంది. ఇది రెండవ నిబంధన. ఇక్కడ మనం చూసాం వచ్చు. వచ్చు అనే క్రియాపదానికి ధాతువుకి ఈ అనేది చేరి వచ్చి, ఎందుకంటే ఈ ఊ అనేది తొలగించేసుకుని వచ్చిగా మారింది, ఊ లోపించింది. అదేవిధంగా తిను తినిగా, చదువు చదివిగా, ఈ విధంగా ఆడు ఆడిగా, పలుకు పలికిగా ఈ అచ్చుతో ముగుస్తుంది స్వార్థక పదము, భూతకాలిక అసమాపక క్రియాపదము ఈ అనే అచ్చుతో ముగుస్తుంది. అంతేకాకుండా కామాను విరామ చిహ్నంగా ఉంచుకుంటుంది. ఎందుకంటే కర్త ఒక క్రియాపదంతో ఒక్క పనితో సంతృప్తి చెందడు. కర్త చేయవలసిన పనులు చాలా చాలా ఉంటాయి. వాటిలో ఒక్కొక్క పనిని పూర్తి చేసుకుంటూ కర్త చివరికి తాను చేయవలసిన చివరి క్రియను పూర్తి చేసుకుని విశ్రమిస్తాడు, ఆపేస్తాడు. కాబట్టి ఈ వస్తున్నప్పుడు ఒకటో పనికి తర్వాత, రెండవ పని తర్వాత, మూడవ పని తర్వాత, నాలుగవ పని తర్వాత ఈ ఈ ఈ ఇకారాంత పదంగా ఈ క్రియాపదాలు వచ్చి ఆ పదము తరువాత కామ అనే విరామ చిహ్నాన్ని మనకి చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా చేయవలసిన పని ఉంది, ఈ ఒక పని అయ్యింది అని చెబుతూ ఈ కామ అనే విరామ చిహ్నంగా పొంది ఉంటుంది. 2 కానీ 3 కానీ అసమాపక క్రియలు ఉంటాయి. అంటే ఈ స్వార్థక వాక్యంలో ఒకటే క్రియాపదము ఉండదు, కానీ సంపూర్ణంగా అయిన క్రియాపదం ఒకటే ఉంటుంది. అది వాక్యం చివరగా వస్తూ ఉంటుంది.
కర్త చేసే పనులు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ క్రియలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి అసమాపక క్రియలుగా, చేసిన పనిని తెలియచేసే క్రియలుగా మనకి స్పష్టతని సూచిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే చివరి క్రియాపదము అయిపోయిందో, సంపూర్ణంగా ఉందో, అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ అనే విరామ చిహ్నం మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే బిందువు అక్కడ కనిపిస్తుంది. అప్పటిదాకా వచ్చే క్రియాపదాలకి కామా విరామ చిహ్నంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మాకు ఈ సూత్రాలు వద్దు, ఇవన్నీ వద్దు, కానీ మాకు త్వార్థక వాక్యం అంటే ఏంటో మేము గుర్తించగలగాలి అని కనుక అనుకుంటే, ఏ వాక్యంలో క్రియాపదం తర్వాత కామాలు వరుసగా వస్తూ చిట్ట చివరికి పూర్తి అయిపోగానే ఒక విరామ చిహ్నమైన పూర్ణ బిందువు ఫుల్ స్టాప్ కనుక వస్తుందో అది త్వార్థక వాక్యం. అది కాదు, మేము వ్యాకరణ పరంగా నేర్చుకుంటాము అంటే కనుక సంస్కృతంలో ఉన్న కృత్ ప్రత్యయం విభాగంలో నుంచి త్వా అనే ప్రత్యయం వచ్చి మూల పదానికి చేరి, అదే ధాతువుకి చేరి, క్రియాపదానికి చేరి భుక్త్వా అనే విధంగా, జ్ఞాత్వా అనే విధంగా, శ్రుత్వా అనే విధంగా, పఠిత్వా అనే విధంగా, ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వ్యాకరణ పరంగా చూసుకుంటే ధాతువుకి, క్రియాపదానికి త్వా అనే ప్రత్యయం వచ్చి ఆ పదము యొక్క అర్థాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. మాకు ఇవన్నీ వద్దు, మేమేదో బండ గుర్తుగా కొండ గుర్తుగా చూస్తాము అంటే మీకు ఆ వాక్యంలో 2-3 క్రియాపదాలు ఉంటాయి. అవి ఈ అనే అచ్చుతో ముగిసి ఉంటాయి. వాటి తర్వాత కామాలు కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చివర ఒకే ఒక సమాపక క్రియ, సంపూర్తి అయిన పని కనిపిస్తూ అక్కడ విరామ చిహ్నంగా పూర్ణ బిందువు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా త్వార్థక వాక్యము అనేది మనము సంస్కృత సంప్రదాయమైన త్వా ప్రత్యయం, క్రియకు వచ్చే ప్రత్యయం, కృత్ ప్రత్యయ విభాగంలోని మరొక అంతర్విభాగం నుంచి మనం స్వీకరించి ఆ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ తెలుగులో త్వార్థక వాక్యములని మనము తయారు చేసుకున్నాము. ఇప్పటికి నేను ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తాను. వచ్చే ఎపిసోడులో మనము మరికొన్ని వాక్యములను తీసుకుని అందులో కర్త ఏ విధంగా ఉంది, ఎన్ని విధాలుగా క్రియాపదాలు ఇవ్వబడ్డాయి, ఎన్ని ఇవ్వబడ్డాయి, చివరకు సమాపక క్రియతో ముగిసిందా లేదా, ఈ అసంపూర్తిగా ఉన్న క్రియాపదాలు ఇకారంతోనే ఉన్నాయా, ఈ వాక్యం మొత్తము కలుపుకుంటే మనకి సమర్థవంతంగా జరిగిపోయిన అసమాపక క్రియలనే తెలియజేస్తున్నదా అనే విషయాలని గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాము. నమస్తే. జై తెలుగు తల్లి.